محمد وآل محمد. جابر سے روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے، ایک دن گھر میں آئے نبی، بھول کے ذوق طبیعت ہے، پاس میرے آؤ زہرا، پاس میرے آؤ زہرا، تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بول نبی میری دکھ تر، لے آؤ یمنی چادر، جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں، پائے سکو قلب مضطر. دیکھ کے والد کی صورت، دیکھ کے والد کی صورت، دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. رضا جو اوڑھ کے لیٹے نبی، کچھ ہی دیر نہ گزری تھی، گھر میں آئے مولا حسن، بولے ہے خوشبو کیسی، تحت کے سایوں لگتا ہے، تحت کے سایوں لگتا ہے، کر دے ہو جد گویا میری چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نے کلام، نانا آپ میرا سلام، کر جی اجازت مل جائے، تحت کے ساتھ جائے گلاب. بول نبی آ جاؤ حسن، بول نبی آ جاؤ حسن، تو میرا عکس و نوری ہے. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا، آباچے شے کربلا، بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا. بولی ملکہ روز جزا، بولی ملکہ روز جزا، یہ سچ ہے میرے دل کی چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے سخن یہ زہرا کا، بول نبی سے شیبت ہا، کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر کسا. بول نبی تو مجھ سے ہے، بول نبی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں میرے حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پہنچے اسے بھی تحت کسا، وقت ابھی کچھ گزرا تھا، فاتح خیبر آ پہنچے، بھول مجھے یوں ہے لگتا، چادر کے نیچے وہ ہے، چادر کے نیچے وہ ہے، ڈھونڈتے ہیں جن میرے نین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے قلم یہ شہر خدا،
اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بول علی پیغمبر سے ابر کرم جو دربر سے میں بھی آپ کے پاس آؤں. شہر کو نسبت ہے در سے فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں, فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں آپ کی اور میری مابین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولا قرآن سے یوں قرآن آؤ اے کل ایمان. ایک ہی نور ہے دونوں کا, ایک ہے نبی ایک امام زمان. تحت کے ساتھ تم بھی آؤ, تحت کے ساتھ تم بھی آؤ. فاتح خیبر بدر حنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. آ گئی تحت کے ساتھ جو علی کہنے لگی تب بنت نبی. بابا آپ نے میرا سلام آؤ کیا اندر میں بھی. تبھی حبیب خدا نے کہا, تبھی حبیب خدا نے کہا آ جاؤ میرے نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. زیر کے ساتھ جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن. بولا فرشتوں سے یہ خدا تحت کسا ہے جتنے بدن. میں نے بنائی ان کے لیے, میں نے بنائی ان کے لیے عرش و فرش کی زیب و زین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولا خدا سے جبرائیل اے عالم کے کفیل و وکیل. ان میں چھٹا میں بن جاؤں گر ہوں اجازت رب جلیل. فرش زمین پہ جاؤں میں, فرش زمین پہ جاؤں میں, پا جاؤں قربی سبتین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. آئے زمین پہ جبرائیل بول نبی سے فخر خلیل. آپ عبادت درود سلام فرماتا ہے یہ رب جلیل. اہل کسا کی محبت میں, اہل کسا کی محبت میں خلق کیے اس نے کونین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اس کے بعد ہے فرماتا رزق کو واپس دور رکھا. اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا. اہل بیت کی خلقت پر, اہل بیت کی خلقت پر نازا ہے ربی حرمین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. تب یہ حبیب خدا نے کہا پر جو کوئی حدیث
قصہ جتنے وہاں ہوگے مومن سب کی ہوگی قبول دعا الہی آمین۔ قسم ہے مجھے کو رسالت کی، قسم ہے مجھے کو رسالت کی، پائیں گے شیع سکور چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ صلی اللہ کا شور اٹھا صلی اللہ کا شور اٹھا، زہرا کے گھرانے کی یہ خوشیاں ہیں، مبارک عید مبارک عید مبارک۔ عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ تین پسر ہیں حیدر کے، تینوں رجب میں آئے ہیں، تین پسر ہیں حیدر کے، تینوں رجب میں آئے ہیں۔ آمد باقر ہوئی پہلی رجب کو مرحبا، پانچویں آئی رجب آئے نقی صلی علی، 10ویں رجب کو آیت کی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا، 10ویں رجب کو آیت کی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا، یہ تجلی ہے دل عمران کی۔ عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ 9 رجب کو آئے ہیں اصغر ابن شاہ ہدا، آ گیا زہرا کی گلشن میں گل ربا، تیسری باب الحوائج کا ملا جس کو خطاب، عرش پہ قدسی جھوم رہے ہیں اور زمیں پر بو تراب، جانے ہے یہ سید ذیشان کی۔ عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ 13 رجب کو آئے علی، 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 وہ جہاں میں آ گیا جو ہو گیا غالب لقب، آمد بنت اسد پر شک ہوئی دیوار جب، خوش ہوا کعبہ اور پیمبر بولے ابو طالب کے لب، خوش ہوا کعبہ اور پیمبر بولے ابو طالب کے لب، یہ پسر تصویر ہے سبحان کی۔ عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاتحہ۔
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा फला तज़लिमू मिन्हा अर्बअतन हुरमन। एक सलवात पढ़ी मोहम्मदिन वाले मोहम्मद पर। सूरह तौबा की आयत पढ़ी मैंने आपके सामने, जिसमें जिक्र हो रहा है 4 मोहतरम महीनों का। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के करीब 12 महीने हैं लिखे हुए उसकी किताब में, जबकि उसने खल्क किया आसमानों को और ज़मीन को। और फिर अल्लाह लिखता है मिन्हा अर्बतन हुरमन, और उसमें 4 महीने जो हैं वो बड़े ही मोहतरम हैं। और ये 4 महीने जो मोहतरम माने गए हैं, इसमें महीना है ज़िलक़ाद का, ज़िलहिज जो आखिरी महीना है, और उसके बाद में पहला महीना लूनार कैलेंडर का जो मुहर्रम है, उसके बाद का सफ़र है। तो ज़िलहज, मुहर्रम, सफ़र और उसके बाद में रजब का महीना, ये मोहतरम महीने माने गए हैं अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन वाले मोहम्मद। और इन महीनों में जंग करना इन महीने में हराम करार दिया गया है। और ऑल्सो जो ये 3 महीने हैं, आप जैसे देखेंगे 3 महीने मुतवातिर हैं, ज़िलहिज, मुहर्रम और सफ़र मुतवातिर हैं, और एक जो है वो अलग है, वो रजब का महीना है। और जिसके लिए इमाम जब सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये 4 महीनों से मतलब जो 3 मुतवातिर हैं, कंटिन्यूस हैं, कंसेक्यूटिव हैं, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, और जो दूर हैं, अलग हैं, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजम। तो एक हिसाब से आप देखे जाए तो रजब का महीना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का महीना भी है इस तफसीर से। और फिर इमाम जब सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि साल जो है वो अल्लाह के रसूल हैं, पूरा साल जो है वो अल्लाह के रसूल हैं, और जो 12 महीने हैं वो 12 इमाम हैं, और जो लैलतुल क़द्र हैं वो जनाब सैयदा हैं। एक मरतबा और सलवात पढ़े मोहम्मदन वाले मोहम्मद पर। तो इस तरह देखिए, अब ये जो रजब का महीना है, हर महीने जो हम जो ये लूनार कैलेंडर के गिनते हैं, ये सब सिग्निफिकेंट हैं। तो इनके नाम के भी बड़े ही सिग्निफिकेंस हैं। जैसे कि मुहर्रम का महीना ही उसके नाम के मुताबिक कि कुछ चीज़ें हराम की गई हैं इसमें, तो इसमें जंग हराम है। और इस तरह रजब का महीना भी, रजब का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ओ जैसे कहते हैं रोब, जिसे उर्दू में कहते हैं रोब। तो रोब का महीना पुरानी ज़माने से अरबियन बिफोर इन द अरबियन कल्चर, इससे पहले कि रसूल अल्लाह आए यहाँ पर, इससे पहले ही ये महीने का बड़ा रिस्पेक्ट होता था। और ये महीना जो होता था बड़ा रौब वाला महीना होता था, बड़ा इज्जत महीना होता था। और उनको पता था, जो अरब थे उनको पता था इस महीने में कोई चीज़ बहुत एहतराम वाली,
बहुत अच्छी होने वाली है, तो इसीलिए इसे ये मोहतरम जानते थे। इसी तरह जो शाबान का महीना है, शाबान में कहते हैं कि शाबान का महीना है डिस्पर्स हो जाना, अलग अलग हो जाना, जुदा हो जाना, कहीं चले जाना, तो ये लोग डिस्पर्स होते थे। जो अरब थे डिस्पर्स होते थे इस महीने में, क्योंकि यहाँ पे सूखा, आप जानते हैं डेजर्ट रीजन्स थे, तो ये लोग डिस्पर्स होते थे, अपने घरों से निकलते थे और पानी तलाश करते थे कि पानी कहाँ है। तो इसे शाबान का महीना जाना जाता था। और रमजान का मतलब है रम्ज, रम्ज यानी जो चीज जो इतनी गर्म हो, जो झुलसा दे। और दैट इज व्हाट इसके दोहरे माने, एक समर्स होते थे पुराने जमाने में, समर्स रमजान के महीने में आते थे, इसलिए इसका नाम रमजान रखा गया। और फिर वो फॉलो अप हुआ इस तरह कि माहे रमजान में जब हम रोजे रखते हैं तो हमारे गुनाह जो है वो तमाम जल जाते हैं, तो इसलिए भी इसे रमजान कहते हैं। तो अब देखिए, मैंने कहा ना कि सारे जितने 12 महीने हैं सब सिग्निफिकेंट हैं, और सब हमारे यहाँ जो है ना कि अहले बैत के दीन में जो है ये सारे इतने इम्पोर्टेंट हैं। आप देखें, इसलिए हर महीने में अलग किस्म की दुआएं होती हैं, अलग किस्म की इबादतें होती हैं, कहीं जश्न होते हैं, मीलाद होते हैं किसी महीने में, कई महीनों में शादियां होती हैं, कई महीनों को हम नहस मानते हैं, जैसे कि सफर का महीना, कि इसमें कोई कोई खुशी नहीं मानी जाती, कोई नया कारोबार नहीं शुरू किया जाता, कोई घर नहीं लिया जाता। तो इस तरह हम ये सारे महीने जो है ना ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। और हम एस्ट्रोलॉजिकल ऑर्डर्स में इस इंक्लिनेशन नहीं है हमारा कि हम एस्ट्रोलॉजिकल ऑर्डर्स को माने, क्योंकि ये हम जो कोई भी चीज की प्रेडिक्शंस होते हैं उससे इंसान के बहकने का इम्कान होता है। लेकिन ये आप एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रॉपर, ये 13 रजब ये ऐसा दिन है कि ये जो नहस हो ही नहीं सकता। तो एस्ट्रोलॉजिकली इट इज परफेक्ट कि हम इस दिन कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई चीज, कोई ऑर्डर्स देखने की जरूरत नहीं है। किसी का निकाह करना है, किसी को घर लेना है, किसी को सफर करना है, किसी को नया काम करना है, तो हम आंखें बंद करके वो काम करते हैं। तो इस तरह ये जो रजब का महीना है ना, ये रजब का महीना बड़ा ही मुबारक महीना, मैंने कहा नहीं जानते भी लोग इसकी इज्जत करते थे, इसका एहतराम करते थे। और अगर आप देखें ना तो इस रजब के महीने में जो है वो हमारा कलमा मुकम्मल होता है कि इसमें विलादत मौला अली भी पाई जाती है और इसके अंदर मेराज रसूल अल्लाह भी होती है। और वो मैंने इसलिए कहा कि देखिए, जब रसूल अल्लाह मेराज पे जाते हैं और पलट के आते हैं और उनसे पूछा जाता है, लोग पूछते हैं कि यहाँ वहां पर क्या हुआ, तो वहां के तमाम हालात बताते हैं, मौला अली का जिक्र करते हैं। और जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इसका जिक्र करते हैं कि व्हाट वर द सीक्रेट्स ऑफ मेराज, के मेराज की सीक्रेट्स क्या थी, कि मेराज में क्या अल्लाह ने डिस्कस किया था अल्लाह से, तो इमाम ने फरमाया था, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो विलायत का जिक्र था। तो इसमें मोहम्मद रसूल अल्लाह भी हैं जो मेराज पे गए हैं, और इसमें अली उन वलीउल्लाह भी हैं कि जिनका जिक्र मेराज पे होता है और जिनकी विलादत भी होती है। और जो शुरुआत होती है इस महीने की, जो शुरुआत होती है इस महीने की पहली रजब पे, बड़ी ही वो भी सिग्निफिकेंट है। जितनी विलादत है, मैंने कहा ना, ये सारी सिग्निफिकेंट है और ये अल्लाह के सब कज़ा और कद्र में लिखी हुई है। ये दिन कज़ा और कद्र में बेहतरीन दिन के हिसाब से लिखे हुए हैं, और ये इतने ऑस्पिशियस लोगों के लिए ऑस्पिशियस दिन ये माने जाते हैं। तो ये विलादत जो पहली रजब का दिन है, ये विलादत है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, और इसका भी बड़ा ही सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो रजब का जिक्र मैं बताऊं कि रजब के लिए आइम्मा फरमाते हैं कि जैसे कि कुरान में जिक्र हुआ कि ये महीने जो हैं ये महीने ऑस्पिशियस हैं, ये महीनों में जंग नहीं होती है। तो 3 चीजें जो रजब में हैं, जो द मंथ ऑफ रिस्पेक्ट, द मंथ ऑफ ऑ, कहते हैं इसमें एक, जंग नहीं की जाती। सेकेंड कहा जाता है आप जितने भी नेक अमल करेंगे उसका आपको वो अमल से ज्यादा सवाब मिलेगा, जो आपने अमल किया उससे ज्यादा आपको सवाब मिलेगा, जो भी नेकी करेंगे उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। और तीसरी चीज ये है कि अगर कोई भी इंसान गलत काम करेगा तो उसे उसका अजाब भी उससे ज्यादा मिलेगा जितना उसने गुनाह किया। तो दैट इज द ग्रेविटी ऑफ दिस मंथ।
और फिर कहते हैं विलादत, मैंने कहा जैसे कि विलादत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की सिग्निफिकेंट है। कहते हैं एक आयत है कुरान मजीद में, सूरतुल हिज्र में आती है, जिसमें कहा जाता है, अल्लाह कहता है वलक़द आतैना का, कि बिलाशुबा हमने आपको दिया, हमने आपको अता किया। वलक़द आतैना का, बिल्कुल उस तरह, इन्ना आतैना, इन्ना आतैना कल कौसर, आतैना यानी अता किया, कि बेशक हमने अता किया आपको सबअन मनल मसानिया वल कुरानिल अजीम। तो अल्लाह डायरेक्टली रेफर करता है रसूल अल्लाह को कि हमने आपको सबअ मसानी दिया है और हमने आपको कुरान अजीम भी दिया है। तो सबअ मसानी का मतलब होता है 7 रेपिटेशंस, 7 दोहरी, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इसके मीनिंग्स निकाले। ये खुद सूरा जो है ना, ये हर नमाज में रिपीट किया जाता है 2 बार, तो इसे इसीलिए कहा जाता है सबा मसानी, दैट इज द बेसिक, वो उसका बेसिक मतलब है। लेकिन अगर आप इसके वर्ड्स पे भी गौर करें ना, आप इसके वर्ड्स पे गौर करें ना, यही है ना, हम कुरान को पढ़ते हैं लेकिन हम इस पे इतना गौर और फिक्र नहीं करते हैं। अगर आप ये सूरे पे गौर और फिक्र करेंगे, जो हमने बचपन में सबसे पहले सीखा था सूरा, जो हम हर नमाज में पढ़ते चले आए सूरा, अगर आप इसको गौर करें ना, तो इसमें 7 वर्ड्स हैं जो रिपीटेड है। 7 वर्ड्स हैं जो रिपीटेड है। वो वर्ड्स जो है अल्लाह, रब, रहमान, रहीम, इयाका, सरात और अलैहिम। These are the 7 words, 7 words जो रिपीटेड हैं। तो इसके बहुत सारे फेजेस हैं, बहुत सारे फेजेस हैं, लेकिन अल्लाह जब कुरान के साथ कह रहा है कि हमने आपको सब्बे मसानी दी और हमने आपको कुरानल अजीम दिया, तो अगर आप मोस्ट सिग्निफिकेंट, हम जो हम 12 इमाम के मानने वाले हैं, चहदा मासूम के मानने वाले, अगर हमारे दिमाग में सब्बे मसानी की बात हो और 14 का वर्ड आए तो डायरेक्टली इट गोज टू कि चहदा मासूमी। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने आपको मासूमीन दिए हैं, 14 मासूमीन हैं, और उसके बाद में अल्लाह कहता है कुरान अजीम है, कुरान अजीम। तो हदीस सकलैन से भी ये मिलता जुलती बात है कि कुरान और अहले बैत साथ जाते हैं। यहाँ पर भी यही बात हम पे वाज़े होती है कि कुरान और जो मासूमीन हैं वो साथ जाते हैं, कि कुरान टेक्स्ट है और जो मासूमीन हैं वो इसके पर्सोनाज हैं। जो नमाज अल्लाह ने हुक्म दिया, लेकिन नमाज पढ़नी कैसी है हमें वो बताएंगे। रोजे का अल्लाह ने हुक्म दिया, रोजा रखना कब है वो हमें मासूमीन बताएंगे। हज में कितने तवाफ हैं वो हमें मासूमीन बताएंगे। तो नेचुरली सिर्फ अगर टेक्स्ट हो हमारे पास और हमारे पास सबे मसानी नहीं हो, तो हम उन कमांड्स को एनेक्ट कैसे करेंगे? हम उस अल्लाह की जो अम्र है, अल्लाह के हुक्म है, हम उसे बजा किस तरह लाएंगे? ये बात अधूरी रह जाती है। तो इसलिए कुरान के साथ जो उसके सबे मसानी है वो बहुत जरूरी, यानी जो चहदा मासूमीन है वो बहुत जरूरी है। अब देखिए, बात मैंने कहा ना कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग के पहली रजब को इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत क्यों होती है? क्योंकि द फर्स्ट 7 में वो 7th है और उसके बाद में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आते हैं। उसके बाद में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आते हैं। दैट मींस ही बिकम्स द 8th ऑफ द मासूम। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इज द 7th ऑफ द मासूमीन। तो यहाँ पे आके पहला सब खत्म होता है और दूसरा सब शुरू होता है, और ये ऑस्पिशियस मंथ है। तो देखिए इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का सिग्निफिकेंट बर्थ इसलिए है कि जो भी इल्म रसूल अल्लाह का था, जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपना इल्म कुरान देना, वही के बारे में बताना, दीन इस्लाम सारी चीजें उन्होंने बयान करना शुरू किया। और उसके बाद में कहते हैं वो जब उनके बाद में 11th हिजरी 11 हिजरी को उनकी वो वफात पा गए। उसके बाद में आपको मालूम है कि देयर इज अ गैप ऑफ 1/4 ऑफ अ सेंचुरी के जहां पर सही दीन से लोग हटे रहे।
جو دین حق تھا اس سے لوگ ہٹے رہے. تو دین حق سے جب لوگ ہٹے رہے تو نیچرلی دین میں کنفیوژنز ہوئے, انوویشنز ہوئے, مس انٹرپریٹیشنز ہوئے. لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے دین کو استعمال کیا, لیکن امامت کا سلسلہ جاری رہا کہ مولا علی جو کہتے ہیں مولا علی کے بعد امیر المومنین جو غدیر میں مومنین کے امیر بنائے گئے اور ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا رسول اللہ نے یہ کہہ کر کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. اور اس کے بعد میں ان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد میں امام حسن علیہ السلام آئے, ان کا پیس, اٹ واز اے فیز آف پیس, ان کی شہادت کی گئی. پھر ایک آئے سورہ بینہ آیا. بینہ میں کیا ہے؟ the best people and the worst people. اولئک ہم شر البریہ اولئک ہم خیر البریہ. وہاں پر یہ بھی ڈسٹنکشن ہو گیا کہ بہترین کون ہے اور بدترین کون ہے. عاشورہ ہمیں یہ بتاتا ہے نا, بہترین کون ہے بدترین کون ہے. اس کے بعد بھی یہ چیز, یہ کور اپ جو تھا نا, جو دین کا کور اپ تھا جسے وہ پریزنٹ کر رہے تھے دین کے ساتھ, وہ اس کے باوجود بھی پوری طرح واضح نہیں ہوا. وہ پوری طرح واضح نہیں ہوا. اس کے بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ آیا جب انہیں مقید کر دیا گیا, اور ان کا زمانہ ایسا گزرا کہ انہیں اتنا موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اوپنلی اپنے ریلیجن کو پورٹرے کریں اور یا بتائیں. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے صحیفوں کے ذریعے, اپنے رسالوں کے ذریعے, اپنے درس کے ذریعے دین, امام جو ہے, جو ان کا کام ہوتا ہے, جو ان کی امامت ہوتی ہے, اور وہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے, وہ اس حساب سے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. تو نیچرلی جب 57th ہجری آ گئی, اب کیا ہوتی ہے ولادت 57th ہجری. امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے کربلا میں, امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے. تو 47 ایئرز گزر گئے, 40 سال گزر گئے امام رسول اللہ کی رحلت پا کے. لیکن اس کے بعد میں جب امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوتا ہے 30 سال کے بعد, دیٹ از 61st ہجری ٹو 90th ہجری, 90 ہجری, تو رسول اللہ سے اب 80 سال گزر گئے. امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ نیئرلی اپروکسیمیٹلی 80 سال گزر گئے ہیں رسول اللہ کو اس دنیا سے گزرے ہوئے. اور زمانہ آ گیا امام محمد باقر علیہ السلام کا, جبکہ دنیا اتنے سارے کنفیوژنز میں, لوگ اتنے سارے کنفیوژنز میں گر گئے تھے, اتنے سارے سیکٹس ہو گئے تھے, اتنے سارے ڈویژنز ہو گئے تھے دین کے, کہ اٹ واز امپاسبل کہ اب دین حق صحیح راہ پہ چلے اور انسان ہدایت یافتہ رہے. اور اسی لیے اپنے زمانے میں رسول اللہ نے جب پریڈکشن کیا تھا امام محمد باقر علیہ السلام کا, اور ان پر سلام بھیجا تھا. آپ کو پتا ہے رسول کسی کو اتنے سال کے بعد اپنی نسل میں, the fifth from his generation, he sends salam on him. So what is the significance of that? What is the significance? اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کیوں سلام بھیج رہے ہیں؟ تو وہ جابر سے کہتے ہیں نام محمد اس لیے ہوگا کہ میرے مشابہ ہوں گے. He is going to resemble me, میری طرح دکھیں گے. اور ان کا لقب باقر اس طرح ہوگا, کہتے باقر اسے کہتے ہیں کہ جب بیج چھپا ہوا ہو اور وہ سپراؤٹ ہو جائے, وہ زمین سے باہر آ جائے, تو اسے کہتے ہیں باقر. تو اس طرح میرا دین جب زمین میں چھپ جائے گا اور وہ اسے کلیو کر کے باہر لے کے آئیں گے, تو وہ ہوں گے باقر علمی نبوہ. He is going to be the cleaver of the religion of Muhammad. وہ میرے دین کو اس طرح باہر لے کے آئیں گے. سو نیچرلی انہوں نے پھر ان پہ سلام بھیجا. سلام بھیجے. جتنی احادیث ہم پڑھتے ہیں, جتنی تفسیریں ہم پڑھتے ہیں, آپ دیکھیں گے میکزیمم دے کم فار امام محمد باقر علیہ السلام. ان کے وی ریفر ٹو ہم اینڈ ٹو اوتھینٹسٹی ہر حدیث میں ان کی طرح. تو ان کے زمانے میں امام نے 55 ایئرز آف ہز لائف, 55 آف ہز لائف, جو 30 سال امام اپنے بابا کے انڈر تھے, وہ امامت ان کی امام زین العابدین علیہ السلام کے. بٹ ان کی وفات کے بعد جب یہ امام بنے تو ان دیز 20
5 years, 2025, whatever, an approximation. हर जगह तारीखों में और सन में थोड़ा सा ऊपर नीचे फर्क होता है, बट आई एम गिविंग यू एन अप्रोक्सीमेशन. तो कहते इन्होंने ये दीन को जो इतने कंफ्यूजन्स में और इतने इनोवेशंस में चला गया था, उन्होंने एक नई तरीके से उसे बाहर लेके आए और अपनी स्पीचेस से स्पीचेस से यानी अपने दर्स से कुरानी तफसीरों से अहादीस रसूल से और डिस्कशंस, आर्गुमेंटेटिव डिस्कशंस, डिस्कोर्सेस जिसे कहते हैं, आप जानते हैं ना, उन्हीं इमाम ने बताया है कि जब इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ लर्निंग थिंग्स कि आप एक आयत को लोगों के सामने रख दीजिए, 10 लोगों के सामने एक आयत रखिए और सबको कहिए कि आप जो इसके बारे में जानते हैं और जो आप इसके बारे में समझते हैं, आप इसे बताएं. तो नेचुरली जब इतने सारे डिस्कशंस होते हैं और इतने सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं, सो दैट इज यू गेट एक माइंड 10 चीजें सोचता, 10 दिमाग से सोचता है. तो नेचुरली रेफरल्स जब इतने ज्यादा होते हैं तो इल्म इसमें बढ़ता है. और यही इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का तरीका था. और वो कहते हैं द बेस्ट लर्निंग, कि लोगों को बिठा के जब लोगों के साथ तुम सीखोगे तो दैट्स अ बेस्ट ग्रुप लर्निंग जिसे कहते हैं ना, दैट्स अ बेस्ट ऑफ लर्निंग. और इमाम ने इस तरह डिस्कशन से और सारी चीजों से लोगों के कंफ्यूजन्स को दूर किया. अब जो कंफ्यूजन्स में थे लोग और जो कंफ्यूज रहना चाहते थे और जो मिस इंटरप्रेट करना चाहते थे दीन को, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ. और इसे फॉलो अप आप जानते हैं कि कितने रहे. बट द मेन थिंग ही डिड, कहते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने जो किया काम, वो था द एक्सेस ऑफ गाइडेंस. और एक्सेस ऑफ गाइडेंस जो होता है वो इमामत होती है. उन्होंने इमामत को इतना स्ट्रेस दिया उसमें और इतना लोगों तक पहुंचाया उसके वर्चूज ऑफ इमामत, द नॉलेज ऑफ इमामत के इम्पोर्टेंस इंसान की जिंदगी में, कि अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए तो फिर इंसान इधर उधर नहीं जा सकता है. एंड दैट इज व्हाट ही डिड. जैसे मैंने कहा ना कि स्टिल द 7th, जब हाफ 7 खत्म हो गए तो ही रिजुवेनेटेड इस्लाम. Okay, that's why that's the 1st of Rajab. And Rajab is what month? 7th month, right? So that's what it is कि पहली उन्हें ये the Sabbe Masani, and then जब 8th generation आया, then the golden knowledge, the era of knowledge of Imam Jafar Sadiq alayhi salam शुरू हुआ. And that's what we read in history में और inventions में और chemistry में और logarithms में और geometry में और हर science में फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपना इल्म फैलाया. बट द बेसिस एंड द फाउंडेशन वाज लेड बाय इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम. अब देखिए इमामत में इन्होंने किस तरह लोगों को बहुत सारे फेजेस और बहुत सारे डायमेंशंस लोगों में प्रेजेंट किए और कहा कि ये अल्लाह की इमामत जो है ये अल्लाह की रूह की सांस है. अल्लाह का जिक्र बाकी रखने के लिए, अल्लाह का नाम बाकी रखने के लिए, इमामत अल्लाह की इबादत बाकी रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इमाम इस दुनिया में होना जरूरी है. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही सेड द नीड ऑफ द इमाम. He describes, when he describes the need of the imam, he said इमाम उसी तरह होता है इस दुनिया में जैसे कि सितारे आसमान में होते हैं. अब आप इसको साइंटिफिकली लेके जाएं ना तो इट गोज डीप, लेकिन मैं वो वहां तक के आपको नहीं ले जा पाऊंगी. लेकिन आप इसे साइंटिफिकली, दीज आर द सेवियर्स ऑफ द स्काई. जो सितारे होते हैं ना सिर्फ रोशन करते हैं आसमान को, न सिर्फ जीनत होती है आसमान को, बट दीज आर द सेवियर्स ऑफ द स्काई. तो कहते हैं जिस तरह आसमान में सितारे होते हैं, जिस तरह आसमान के लिए सितारे हैं, उस तरह जमीन के लिए हम लोग हैं, हम इमाम हैं. अगर आसमान में सितारे नहीं रहे तो आसमान बाकी नहीं रहेगा. इस तरह अगर हम इमाम
ہم دنیا میں نہیں رہیں گے, ہم زمین میں نہیں رہیں گے, تو یہ زمین بھی باقی نہیں رہے گی. اور دیکھیے امام کی بقا سے ہی رحمت اس دنیا میں آ رہی ہے. دیٹ از obvious. رحمت اتنی پیور ہے, یہ سورس اللہ کا اتنا پیور ہے کہ اٹ نیڈز اے معصوم, it needs a perfect person, it needs a purity to descend upon. اگر یہ رحمت امام نہیں ہو تو یہ رحمت کہاں جائے گی؟ امام تک آتی ہے پھر تمام جہانوں میں جاتی ہے. سو دیٹ از دا نیڈ آف دا امام. کہتے ہیں امام کی ضرورت اس دنیا کا, کہ امام نہیں رہے گا یہ دنیا باقی نہیں رہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ اگر جب تک تم اس دنیا میں, اے محمد جب تک تم اس دنیا میں, تم جب تک اس دنیا میں ہو, اس دنیا میں عذاب نہیں آئے گا. سو نیچرلی کہتے ہیں وہ آخری محمد تو ہے نا ابھی. اگر وہ نہیں رہے تو صرف ہم شیعہ تھوڑی, صرف ہم مسلمان تھوڑی, کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا. یہ دنیا کی بقا نہیں رہے گی, یہ کائنات کی بقا نہیں رہے گی. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ دیٹ از دا نیڈ. امام کو زمانے میں ہونا بہت ضروری ہے. سیکنڈ اس کا سیکنڈ ڈائمینشن یہ ہوتا ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے امام کو جانیں. آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے امام کو جانیں. جس طرح ایک مسجد کا امام ہوتا ہے نا کہ اس کا اس کا وہ کیا ہے, وہ کون سے دین سے تعلق رکھتا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس طرح پہ کہ ہی از دا بیسٹ امنگ دیٹ پاپولس, اور اسے امام بنایا جاتا ہے کیونکہ سب اس کے پیچھے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. سو نیچرلی ایک مسجد کے امام کی پیورٹی اتنی ضروری ہوتی ہے کیونکہ سب اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں. تو جو دنیا کا امام اور وقت کا امام ہوتا ہے اس کی کتنی اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کو کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسی کو فالو کریں, واجب ہوتا ہے. اور خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں جانتا وہ مرے گا تو ایک جاہل کی موت مرے گا. تو اٹ از واجب آن یو ٹو نو ہو از یور امام. ہمیں پتا ہے اول سے لے کے آخر تک ہمارے زمانے کے امام زمانہ ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں اس کے لیے اگزامپل دیتے ہیں مولا. اور کس کا اگزامپل دیتے ہیں؟ چرواہے کا. اب چرواہا جانتے ہیں شیپرڈ کو کہتے ہیں, شیپرڈ کو کہتے ہیں. اور وہ جو چرواہا تھا وہ تو تمام اپنی دمبیوں کو اور دمبوں کو ساتھ میں رکھتا ہے, وہ شیپ کو اپنے ساتھ میں رکھتا ہے اور اس کے لیے بہت سارا کیئر کرتا ہے کہ ایک بھی اس کی بھیڑ یا بکری ہے وہ اس کے گروپ سے الگ نہیں ہو جائے. اس لیے مولا یہ امپورٹنٹ ایگزامپل دیتے ہیں نا. قرآن میں بھی کہا گیا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے میں نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی. آج ہی میں یہ آیت کر رہی تھی اپنے کلاس میں. اٹ کمز انٹو سورۃ الروم کہ ہر قسم کی مثالیں, دیر آر آل دی ایگزامپلز present in this قرآن. تو اس طرح ایگزامپل سے جس طرح قرآن چیزیں بیان کرتا ہے اس طرح ہمارے ائمہ بھی, ان کی زبان بھی قرآن کی زبان ہے. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک چرواہا اپنے دمبیوں کو سنبھالتا ہے, اپنے بھیڑوں کو سنبھالتا ہے اور ایک بھی ادھر ادھر نہیں جائے, وہ پوری کوشش کرتا ہے. لیکن جب یہ بہک کے چلی جاتی ہے, جب یہ بہک کے the importance of an imam in your life, جب یہ بہک کے چلی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ جا کے کسی دوسرے گروپس میں مل جاتی ہیں, اور جب یہ جا کے دوسرے گروپ میں مل جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ یہ میرا گروپ نہیں ہے, یہ میرا گروپ نہیں ہے. اور کہتے ہیں پھر وہ چھوڑتی ہیں, پھر وہ تیسرے گروپ میں جاتی ہیں, پھر وہ چوتھے میں جاتی ہیں, پھر وہ پانچویں میں جاتی ہیں. پھر کہتی ہے وہ اتنی جدا, مولا فرماتے ہیں, محمد باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں پھر وہ اتنی الگ ہو جاتی ہیں, اتنی جدا ہو جاتی ہیں کہ جیسے اسے ایک ولف کہتے ہیں نا, بھیڑیا, ایک بھیڑیا اسے لے کے کھا جاتا ہے. تو اسی طرح جو امام کی راہ سے الگ ہو جاتا ہے یا امام کی راہ سے جدا ہو جاتا ہے اس کا یہی انجام ہو جاتا ہے. اور دیکھیے تیسری بات جو امام نے واضح کی نا وہ اطاعت تھی. اطاعت مطلب اوبیڈینس. صرف امام کو پہچاننا اور جاننا ضروری نہیں ہے, لیکن امام جو کہہ رہے ہیں اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. قرآن میں آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. obey Allah and obey his messenger and obey among you who ulul amr, the people of command, the people of order. ulul amr, amr ان کے ہاتھ میں. so all the shariat, all the miracles are in the hands
all the commands are in the hands of the imams. और हम इस तफसीर को उलुल अम्र इमामों को ही जानते हैं. तो कहते हैं अब जो इताअत होती है ना वो परफेक्शन पे डिपेंड होती है कि हम अगर कोई परफेक्ट नहीं होता है तो हम उसे उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, उसकी नमाज नहीं फॉलो कर सकते. यह आई मीन द नमाज इमामों की नमाज, जिस तरह उन्होंने नमाज पढ़ी, जिस तरह उन्होंने रुकू किया, जिस तरह उन्होंने सिजदा किया, जिस तरह उन्होंने क़याम किया, हमें उस तरह करना है. तो ही हैज टू बी परफेक्ट. उनकी कभी न सुबह की कज़ा हुई न शाम की. उन्होंने अकीमुस सलात है, वो सलात को कायम करने वाले. और इस मैंने तो आपको सामने एक नमाज का एग्जाम्पल पेश किया. हर चीज में इन एवरी शरीयत दे वर परफेक्ट. वो तो परफेक्शन जिनके लिए आयत तथहीर है. लेकिन यहाँ मैं आपको आयत तथहीर से नहीं, एक दूसरी आयत से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो किस तरह परफेक्ट होते हैं. अगर आपने सूरह वाक़िया पढ़ा होगा ना तो उसमें 3 ग्रुप्स बयान किए गए हैं. असहाबुल मैमना, मा असहाबुल मैमना व असहाबुल मशअमा, मा असहाबुल मशअमा व साबिकून अस्साबिकून. तो अल्लाह जब बयान कर रहा है तो अल्लाह कह रहा है कि जो दाएं हाथ वाले हैं और जो बाएं हाथ वाले हैं और वस्साबिकून, और जो आगे गुजर जाने वाले हैं. अब देखिए दाएं हाथ वाले और बाएं हाथ वाले हैं ना, हम हैं, इंसान है, फैलिबल्स हैं, जिनमें गुनाह का, गलती का इम्कान है. ओके, जिसकी सोच में भी गलती हो सकती है, जिसके एक्शन में भी गलती हो सकती है. वी आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स. सो कुछ लोग ज्यादा कम गलतियां करते हैं और उनके दाहिने हाथ में अमाल दिए जाएंगे, तो वो असहाबुल मैमना है. और जो जिनके गलतियां ज्यादा हैं और उनके कहते हैं गलतियां ज्यादा हैं और नेकियां कम है, उनके बाएं हाथ में अमाल देंगे, वो असहाबुल मशअमा है. और बस साबिकून साबिकून कौन है? आगे गुजर जाने वाले, बस आगे गुजर जाने वाले. अल्लाह इट्स अ स्पेसिफिकेशन एंड इट इज जिस कहते हैं ना ताहिरहुम ततीरात सलामुन तस्लीमा. सो दैट इज एम्फेसिस. अल्लाह उस पे एम्फास कर रहा है कि ऐसा सलाम भेजो जैसे तुमको सलाम भेजने का हक है. ऐसे पाक हैं वो लोग जैसे पाक किए गए हैं अल्लाह की तरफ से. तो वस साबिकून साबिकून, ऐसे आगे गुजर गए कि उन्हें तो आगे गुजरना ही था. सो दैट इज दैट एम्फेसिस कि उनमें न दाया न बाया, उनमें इंक्लिनेशन कोई चीज का नहीं है, बस आगे अल्लाह के आगे जाने का है. और अल्लाह फिर आगे आयत में कहता है उलाइकल मुकर्रबून, ये अल्लाह के कराबतदार हैं, अल्लाह के बिल्कुल करीब हैं. तो इनमें अमल का या नेक हो या अदरवाइज तो सवाल ही नहीं पैदा होता. तो दीज आर परफेक्ट बीइंग्स कि जिन्हें अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए पैदा किया और वो हमारे इमाम हैं. अब देखिए जो दाएं हाथ वाले और बाएं हाथ में मेंटल, इंसान का मेंटल स्टेटस मेंटली फिजिकली भी जो ब्रेन है ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड होता है. और कभी आई विल नॉट गो इनटू दिस डीप साइंसेस ऑफ दिस बिकॉज आई हैव गॉट 45 minutes of time over here, but to make it very precise, दाएं हाथ वाले बाएं हाथ वाले कम पर there is more of mistakes in them, and दाएं हाथ वाले there are more of perfections in them. but ये पूरे परफेक्ट नहीं है और वो पूरे ज्यादा परफेक्ट नहीं है, ये दोनों का. लेकिन जो आगे गुजर गए हैं वो परफेक्ट है. तो कभी हमारा इंक्लिनेशन राइट का होता है, कभी हमारा इंक्लिनेशन रॉन्ग का होता है, क्योंकि हमारी इंटेलेक्ट इम्परफेक्ट है. हमारी इंटेलेक्ट इम्परफेक्ट है. और इम्परफेक्ट इंटेलेक्ट जो होती है, कहते हैं इंटेलेक्ट एक इंसान में 18%, 12% अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जो सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ा लिखा आदमी होगा और सबसे ज्यादा अक्लमंद, दोनों एक जगह, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा अक्लमंद, उसकी अक्ल 12% चलेगी. बस साबिकून 100%, उनका कोई इंक्लिनेशन नहीं है. दे नो व्हाट इज राइट एंड दे नो व्हाट इज absolutely right and they just move on that trend. उनका बायां हाथ नहीं होता. We have got a left hand and we have got a right hand. They do not have. जब रसूल अल्लाह ने यही सवाल किया था एक अपनी मजलिस में कि how is my right hand,
एंड पीपल लोग खड़े हुए थे और लोगों ने कहा था कि आपका सीधा हाथ गुलाब की तरह है, किसी ने कहा गुलाब में तो कांटे होते हैं, फिर किसी ने कहा आपका हाथ चांद की तरह है, तो रसूल खुदा ने कहा था चांद तो बढ़ता भी है घटता भी है, फिर किसी ने कहा था ये काफूर की तरह, तो काफूर रहता भी है उड़ता भी है, तो मेरा सीधा हाथ है कैसा, मेरा दायां हाथ है कैसा। तो एक मर्तबा मौला अली उठते हैं और कहते हैं आपका सीधा हाथ बिल्कुल आपके बाएं हाथ की तरह, एग्जैक्टली लाइक योर लेफ्ट हैंड। दैट मीन्स ही डज नॉट हैव अ लेफ्ट हैंड, बोथ हिज हैंड्स आर राइट। इसलिए हमारी तरफ हमारा एक हिस्सा वीक होता है, दूसरा हिस्सा स्ट्रांग होता है, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग परफेक्ट होते हैं। एंड दैट वाज प्रूव्ड। मैं किस बात पे कह रही हूं आपको, इताअत उसकी होती है कि जो कि परफेक्ट होता है। अब देखिए परफेक्शन इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का, एनीथिंग यू डू, आप जिंदगी में कुछ भी करेंगे, बैलेंस जो होता है वो कभी राइट में होता है, कभी लेफ्ट में होता है, कभी आप अच्छा काम करते हैं, कभी अच्छा, इवन लिखाई में कभी आप अच्छी लिखेंगे, कभी आप अच्छी नहीं लिखेंगे। और कहते हैं कि जब इमाम इन सीरिया में हशाम ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से ये बात कही कि ही वाज वेरी स्मार्ट इन आर्चरी। वो आर्चरी में कहते हैं ना तीर अंदाजी की जाती थी, तो तीर अंदाजी में बहुत वो पावरफुल था। तो कहता है अब परफेक्शन में ये मेरे बराबर कहाँ होंगे। तो उन्हें बुलाता है और कहता है कि आप तीर अंदाजी करना जानते हैं, कहते हैं हाँ, तो क्या आप तीर चलाएंगे। तो इमाम कहते हैं नहीं, तो वो इसरार करता है और इसरार करके बताना चाहता है कि वो उनसे बेहतर है, नाऊज़ बिल्लाह। और कहते हैं एक मर्तबा कमान अपने हाथ में लेते हैं ना, वो कमान कहते हैं ना, वो काब कौसैनी औ अदना, इनके लिए आयत आई है, इनके जद के लिए, रसूल अल्लाह के लिए, कि वो कमानों से दो कमान ये उससे भी ज्यादा करीब, और उनके लिए ये दुनिया की कमान क्या चीज है। कहते एक मर्तबा उन्होंने जो निशाना लगाया ना, इट वेंट ऑन परफेक्ट, इट हिट द पॉइंट परफेक्ट। उसके बाद में उन्होंने दूसरा निशाना लगाया, तो वो पहली तीर के ऊपर जो दूसरी तीर थी, इट वेंट एग्जैक्टली पहली तीर पे निशाना लगा और पहली तीर के दो टुकड़े हो गए, इट क्लीव्ड इनटू टू। और फिर उन्होंने तीसरा निशाना लगाया तो दूसरी तीर पे जाके लगा और दूसरी तीर क्लीव्ड हो गई। फिर उन्होंने चौथा निशाना लगाया तो तीसरी तीर पे लगा और तीसरी तीर क्लीव हो गई। तो इस तरह एक फूल बन गया। उन्होंने 9 निशाने लगाए और 9 निशाने दे वेंट ऑन दिस सैट परफेक्टली, और ये देखता ही रह गया और पूरे कोर्ट में उनकी वाह वाह हो गई। सो दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड बाय वसाबिकून साबिकून, दे माइंड, दे अक्ल, दे इंटेलेक्ट नेवर अर्स, वो कभी गलत की तरफ जा ही नहीं सकती है। तो इताअत उसकी होती है जो वह साबिकून होता है। और उसके बाद में मौला ने ये बात बताई इससे, और फिर मौला ने एक चीज और बताई, और वो कहा कि तुम्हारा राइट है, इमाम का राइट है तुम पर और तुम्हारा राइट है इमाम पर। I have a right on my parents and so do they have the rights on me। और कहते जब आयत आती है ना, रब्बे हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब पेरेंट्स की राय जिक्र आता है ना, तो इमाम जफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं these are the fathers, they are the fathers, Rasulullah and Maula Ali are the fathers of this ummah। So naturally they have more rights on us than our parents, and we have more rights on them than our parents। तो कहते वो राइट्स हमने करबला में देखी, वो राइट्स हमने करबला में देखी कि क्या राइट्स थे, कि उन्होंने जो अपना जो शोहदा ने अपना हक निभाया और मौला को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, अपने आप को क्योंकि हमारी जान की कोई कीमत नहीं, मौला अगर आप इस जिस्म को कत्ल करके ज़बह करके इसे जला के हवा में अलग करें, दुनिया में फिर जिंदगी लेके आएंगे, फिर आप पे शहीद होंगे। दैट इज द राइट द उम्मा हैज ऑन द इमाम, द फॉलोअर्स हैव on the imam। and what right does the imam have on it? Because he is the distributor of the rahmat। आपकी कादिर, आपका मुकद्दर, आप पे रहमत, आपकी जिंदगी का सरो सामान सब इमाम के वसीले से। आप पढ़ते हैं ना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह
फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ले अम्रिन उलिल अम्र, हर अम्र वालों पर आता है और फिर वो तकसीम करते हैं अपने हिसाब से। तो आपका मुकद्दर उन पे, दैट इज दैट राइट दे हैव ऑन यू। मौत के वक्त वो हाजिर, तकलीफ के वक्त वो हाजिर, कब्र में वो, सिरात में वो, महशर में वो, हर जगह वो आपके साथ होंगे। दैट इज दैट राइट वी हैव ऑन देम। और उसके बाद में कहते हैं मौला का वो राइट, करबला में ने कहना प्रूफ किया, व्हाट इज द राइट ऑफ एन इमाम ऑन हिज पीपल एंड द राइट ऑफ द पीपल ऑफ द इमाम। इमाम फरमाते हैं कि चले जाओ, मैं शमा को गुल कर देता और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा। Isn't it what it is? कि इन एनी कंडीशन ये राइट है हमारा उन पर कि वो हमें जन्नत तक ले जाएंगे, वो हमें बख्शवा देंगे। दैट इज दैट राइट वे, दैट इज द राइट, विद दैट राइट ही केम, यू नो, पीपल्स राइट्स, ही केम टू कूफा। कि जब लोगों ने खत लिखा तो दैट इज द राइट ऑफ इट। एंड यू नो, जब इल्म पे बात है, शाम ने फिर इल्म पे बात की मौला की, और इल्म पे कहता है कि यू नो इमाम का इल्म सबसे बुलंद होता है। इमाम ने ये भी प्रूफ किया। और हशाम इज अ रूलर, ही इज सेइंग कि तुम्हारे और मेरे में क्या फर्क है, यू नो, फ्रॉम द लिनेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। सो इमाम ने कहा मैं उसकी औलाद हूं। इमाम फरमाते मैं उसकी, सी ही इज रिजुवेनेटिंग एवरीथिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाकर। ओके, विलायत को रिजुवेनेट किया और इल्म को रिजुवेनेट किया। और फिर कहते हैं, इमाम कहते हैं कि मैं उसका बेटा हूं जिसको रसूल अल्लाह ने जिसने हजार दर्जात, हजार दर जिस पर इल्म के खोले, और उसने एक एक दर में से, मौला अली की तरफ रेफर कर रहे हैं कि उन्होंने एक एक दर में से एक एक हजार दर खोले। मैं उसकी औलाद हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका सा इल्म रखता हूं। सो नेचुरली कि यू नो उनकी बराबरी, इल्म की बराबरी में बराबरी दुनिया में भी एक मैट्रिकुलेट, एक ग्रेजुएट के बराबर नहीं हो सकता, एक ग्रेजुएट एक मास्टर्स के बराबर नहीं हो सकता। तो ये तो इल्म लदुन्नी अल्लाह की तरफ से जिन पर वही आती है, वो किस तरह बराबर हो सकते हैं दुनिया में किसी के ऊपर भी। तो इमामत का इल्म मुकम्मल इल्म है। और फिर मौला फरमाते हैं, यू नो, मौला ने, यू नो, इट्स अ लिटिल, यू नो, आपने सुनी भी होगी ये बात में कि वहां पर फिर यू नो एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट की मौला के आगे, एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट की। और उसके बाद में यू नो वो क्रिश्चियन आया जिसने जन्नत के सवाल किए, यू नो। तो यहाँ पे तो मौला जन्नत की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खबर दी उनको, कि जन्नत की बशारत दी लोगों को। लेकिन जन्नत कैसी होती है वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब वो बोलता है कि जन्नत का रिस्क कैसा है जो खत्म नहीं होता, अल्लाह कहता है ला ममनुअतन वला ला मक्तुअतन वला ममनुआ, कि ना मना किए गए ना खत्म होने वाले ऐसे फल। और कहते जन्नत में नजासत नहीं, तो इंसान खाएगा तो सारी चीजें जाएंगी कहाँ। फिर कहते जन्नत के साए फैले फैले, ला शमसन वला जम हरीरा, नो समर्स एंड नो विंटर्स। तो कहते ये है क्या। तो इमाम ने जब जवाब दिया तो इमाम ने कहा कि देखो दुनिया में इसका एग्जाम्पल अगर तुम पाओगे तो एक दिए से 1,00,000 दिए जला लो, पहले दिए में क्या रोशनी कम होगी, नहीं कम होगी। इसी तरह जन्नत के फल हैं। और कहते हैं तुम कहते हो जन्नत में नजासत नहीं, तो कहते माँ के पेट में भी तो बच्चा रहता है, खाता भी है, पीता भी है, जीता भी है, सांस भी लेता है, रूह भी है। नजासत होती है? नहीं होती है। और सायों की बात कहते हैं तो दुनिया में कहते हैं दुनिया में वो साए होते हैं। जब रात ढलती है और सुबह आने वाली होती है तो वक्त इतना अच्छा होता है कि रात भर का बीमार भी सो जाता है। सो दो शेज आर गोइंग टू बी सो पीसफुल that you're going to love it। तो कहते हैं ये इल्म का यू नो मर्तबा था उनका, ये इल्म का मर्तबा और मनसब। बस आई एम एंडिंग माय स्पीच। और जब मनसब समझाया उन्होंने, द कैटेगरी ऑफ इमामत, द मर्तबा ऑफ इमामत, मर्तबा कि उनका मर्तबा क्या है। तो एक मर्तबा मौला जवाब देते हैं, जब लोगों ने पूछा मौला अली इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से कि आप बताइए कि मर्तबा इमामत क्या है, तो उन्होंने
جناب ابراہیم کا ایگزامپل دیا. ہم سارے ایگزامپلس جو ہیں نا ہم قرآن سے ہی لیتے ہیں اور وہ بھی ساری چیزیں ایکسپلین قرآن سے کرتے ہیں. ہم تھوڑے سے ڈسکنیکٹڈ رہتے ہیں کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے اور ہم قرآن اتنا نہیں پڑھتے, اس لیے تھوڑا ہمیں کنیکشنز کرنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے. ادروائز جتنے بھی ذاکران مجلس پڑھتے ہیں, چاہے وہ حدیث پڑھیں, چاہے وہ کچھ اور سیئنگز پڑھیں, چاہے کچھ اور ہو, چاہے میریکلز ہوں, کچھ ہو, وہ ذکر تو ہوتا ہے, وہ قرآن کا ہوتا ہے. تو مولا نے فرمایا ابراہیم کا ایگزامپل دے. جب مرتبہ پوچھا گیا امامت کا تو امام فرماتے ہیں, امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم عبداللہ تھے, نیک بندے تھے اللہ کے. انہیں اپنے فضل سے, اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نبی بنایا. دیٹ واز دا سیکنڈ اسٹیج. کہتے اور نبی سے, اور کہتے ہیں نبی سے ان کے بعد نبوت کے بعد انہیں رسالت عطا کی, انہیں شریعت دی, تو صاحب کتاب رسول بن گئے. صحف ابراہیم و موسیٰ ذکر ہے قرآن مجید میں. کہتے اس کے بعد میں انہیں رسول بنایا, تو کہتے اللہ کے نیک بندے تھے, اس کے بعد میں نبی بنے, اس کے بعد میں رسول بنے, اس کے بعد میں کہتے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا, انہیں خلیل اللہ بنایا, اللہ کا دوست بنایا. اور کہتے جب خلیل اللہ بن گئے تو اللہ نے انہیں کعبہ تعمیر کروا دیا, اور اس کے بعد میں کعبہ تعمیر کرانے کے بعد قرآن مجید میں آیت بھی, انا جعلنک, بے شک ہم نے بنایا آپ کو, للناس امامن, ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا. تو خلیل اللہ بننے کے بعد میں وہ امام بنے تو کہتے ہیں امامت کا وہ مرتبہ ہے. اور کہتے ہیں جب یہ مرتبہ جناب ابراہیم نے دیکھا تو ابراہیم نے فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور میرے بچے, میری ذریت doesn't mean the exact child, it means into many generations. ہم کہتے ہیں نا ذریت الحسین میں 9 امام ہیں, تو in his 9 generations, تو ومن ذریتی, and what about my generations? And اللہ سے لا ینال عہد الظالم, عہد میرا ظالمین تک نہیں جاتا ہے. اب اس کی ہر چیز کا assertive, اگر آپ انگلش گرامر یا عربک گرامر, اینی گرامر, اینی لینگویج کا گرامر, ایک assertive ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں جائے گا میرا عہد ظالموں تک. واٹ از دی اپوزٹ آف ظالم؟ ظالم یعنی ظالم کا مطلب جو ظلم کرتا ہے, جو کمی کرتا ہے, اور ظالم کا اپوزٹ جو غلطی کرتا ہے. ظالم کا مطلب جو غلطی کرتا ہے, اور ظالم کا اپوزٹ معصوم جو انصاف کرتا ہے. اوکے, اور امام معصوم ہیں. تو کہتے ہیں یہ ظالم کو مرتبہ نہیں جائے گا میرا عہد, لیکن یہ عہد میرا معصومین کو جائے گا. And that is how we have 12 imams in the zuriyat of Rasulullah from his great grandfather جناب ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کو ولادت امام محمد باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو, اور یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ثابت ہو, اور آپ کی تمام مرادیں اور دعائیں قبول ہوں. اور the بیسٹ دعا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود, اللہم اجعل محیایا محیا محمد وعلی محمد, و مماتی مماتا محمد وعلی محمد, وعجل فرجہم. والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله,
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولده كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي
يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك الذي لك عنده اسأل الله بالشأن وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم، یہ عظیم سوروں کی تلاوت، حدیث قصہ، مناجات اور جشن کا ذکر تیری عظیم بارگاہ میں قبول فرمانا، اور ہم یہ سب ذکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں بارگاہ پنجتن پاک کے 14 معصومین، بالخصوص ہمارے وقت کی امام کی بارگاہ میں، تمام شہدائے کربلا، یتیمان کربلا، اسیران کربلا کی بارگاہ میں، عطرت رسول، عطرت اہل بیت کی بارگاہ میں، 1,24,000 پیغمبروں کی بارگاہ میں، جناب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب عبد المطلب علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب امینہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جناب خدیجہ بنت خولید سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ مادر ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں، جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ مادر امام زمانہ کی بارگاہ میں، جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ خواہر امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ خواہر امام نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب فضہ سلام اللہ علیہ کنیزان بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تمام وہ عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں جنہوں نے اسلام کو پھیلانے اور بچانے میں قربانی پیش کی ہے. تو یہ سب نذرانہ
کہ سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ کل مرحوم مومن و مومنات کی ارواح کو ہم اصال کرتے ہیں جو حضرت آدم سے لے کے آج تلک جو دنیا سے رحلت ہو گئے ہیں، بالخصوص بانی جشن کے مرحومین کو اصال کرتے ہیں۔ یہ جشن میں شامل ہونے والی مومنہ کے مرحومین کو تمام مرجع عالم دین آیت اللہ ذاکرہ نوحہ خان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ وہ مرحومین جس کا کوئی دعا یا فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو اس کی ارواح کو ہم اصال کرتے ہیں۔ وہ مرحومین جس کی آج قبر کی پہلی رات ہے، اے غفور الرحیم ہر ایک مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمانا، ان کے جو بھی فرائض باقی رہے تیری رحمت کے صدقے میں، تیری رحیمی اور کریمی کے صدقے میں اسے برطرف فرمانا، ان کی قبر کو وسیع اور نورانی فرمانا، قبر سے بہشت کے دروازے کھول دینا، ان کی برزخ کو جنت کے ایک باغ میں سے باغ بنا دینا، پلے صحرات بجلی کی طرح پار کرا دینا، محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر پینا نصیب فرمانا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس علیہ السلام کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، ان کے سوال جواب آسان فرمانا، قیامت کے دن کفن کے ساتھ عزت کے ساتھ محشور فرمانا، اور جنت الفردوس میں اہل بیت کی ہم نشینی عطا فرمانا۔ پروردگار عالم ہماری بھی آنے والی موت کی منزل کو آسان فرمانا، ہمارا خاتمہ خیر پر ولایت کی دولت کے ساتھ کرنا۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي
السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.